Hello everyone, welcome to Adra's Easy Talks. So today we are going to deal with the essay Postmodernism and Popular Culture written by Angela McRobbie. So before moving on to the essay, let's have a brief look at the biographical details of the writer Angela McRobbie. അപ്പോൾ ബയോഗ്രഫിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന എടുത്ത് കുറച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഞ്ചല മക്രോബി എന്ന് പറയുന്ന തിയറിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ സമയം കളയാതെ നമുക്ക് പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് കടക്കാം. She was a British theorist, feminist, and commentator. She worked on popular culture, contemporary media practices, and feminism through conceptions of a third-person reflexive gaze. എന്താണ് ഈ തേർഡ് പേഴ്സൺ റിഫ്ലെക്സീവ് ഗേസ് എന്നുള്ളത് ഈ പ്രസന്റേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏഞ്ചല മക്രോബിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസസ്, ഷി വർക്ക്സ് ഓൺ പോപ്പുലർ കൾച്ചർ, കണ്ടംപററി മീഡിയ പ്രാക്ടീസസ് ആൻഡ് ഫെമിനിസം. ഇതെല്ലാം ഏഞ്ചല മക്രോബിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ആൻഡ് also she was influenced by the Birmingham School of Social Science, especially she was influenced by Stuart Hall. And she was also she had an influence of Marxism and feminism in her theories too. അപ്പോൾ മാർക്സിസത്തിനെയും ഫെമിനിസം ഒക്കെ നമ്മുടെ മക്രോബിയുടെ തിയറിയിലും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ഷി വാസ് ഓൾസോ ഹാവിങ് ആൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വിത്ത് the theories of Raymond Williams, etc. Okay. Her main research areas, her academic research spans over 4 decades. Feminist theory, gender and the modern work economy. Gender and the modern work economy, Marxism ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then we have gender and popular culture. That we are going to deal with this essay, the topic that we are going to deal with this essay. Okay. The global fashion industry, new forms of labor in the creative economy, startups and social enterprise. അപ്പോൾ ജെൻഡർ ആൻഡ് പോപ്പുലർ കൾച്ചർ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ എസ്സേയിൽ മേജർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു റിസർച്ച് ഏരിയ ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. Then her notable works, she had written many works, she had published many works, but there are 2 notable works that she had written. One is The Aftermath of Feminism, just published in 2008, and Be Creative, Making a Living in the New Culture Industry, which was published in 2016. And also, she critiqued the influential work of Dick Hedbig's Subculture, The Meaning of Style, for its absence of female subculture. അപ്പം ഡിക് ഹെഡ്വിജിന്റെ സബ് കൾച്ചർ തിയറിയെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കാരണം എന്താ, അതിൽ ഫീമെയിൽ സബ് കൾച്ചറിനെ പറ്റി ഒന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വർക്കിലും ഈ ഒരു കാര്യത്തെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, so now let's look at the essay Postmodernism and Popular Culture. So this essay is written celebrating postmodernism. Okay, so remember it was given as a speech in 1984 and published, and it appeared, or it was published as an article in Postmodernism in the year 1986. And Postmodernism and Popular Culture brings together 11 recent essays by Angela McRobbie in her collection. And Postmodernism and Popular Culture is the first essay in part 1 of Postmodernity and Cultural Studies in the collection with the same title. Okay. അപ്പോൾ Postmodernism and Popular Culture എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു essay Postmodernity and Cultural Studies എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബുക്കിന്റെ പാർട്ടാണ്, ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഏത് വർഷം വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1994 പബ്ലിഷ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ആസ് എ ബുക്ക് ബൈ റോട്ട്ലിഡ്ജ്. ഓക്കെ, സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം postmodernism was facing a lot of resistance. So she has written this essay supporting the concept of postmodernism. അപ്പം ആ ഒരു ടൈമിൽ പോസ്റ്റ്മോഡേണിസം കുറെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ടൈമാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു പോസ്റ്റ്മോഡേണിസത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു എസ്സേ ഏഞ്ചല മക്രോബി എഴുതുന്നത്. ആൻഡ് ഷീ ഷോസ് ഹൗ പോപ്പുലർ കൾച്ചർ ഹാസ് പേഡ് വേ ഫോർ പോസ്റ്റ്മോഡേണിസം. ഇതാണ് ഈ ഒരു എസ്സേ മൊത്തത്തിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ട്, ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, and she speaks about the importance of visual images and how media has created them even when we are studying it in the 21st century. അതായത് ഒരു വിഷ്വൽ ഇമേജിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്, അതെങ്ങനെയാണ് മീഡിയയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു എസ്സേയിലും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഇന്നും വളരെ റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇന്ന് 2022 നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ 1984 തന്നെ മക്രോബി എന്താ പറയുക ഫോസൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി പ്രവചിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ എസ്സേയിലൂടെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും. ഓക്കെ,
ആൻഡ് ഷീ ക്രിട്ടിക് ബോത്ത് മോഡേണിസം ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറലിസം. അതായത് ഈ ഒരു എസ്സേ മോഡേണിസത്തിനും സ്ട്രക്ചറലിസത്തിനും എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിറ്റിസിസം ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് റിമെമ്പർ, postmodernism was emerging during that time, and at that time സ്ട്രക്ചറലിസം വാസ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് പീക്ക്, മോഡേണിസം വാസ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് പീക്ക്. അപ്പം പോസ്റ്റ്മോഡേണിസം എന്താ പറയുക ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ടൈമില് മോഡേണിസം എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങേയറ്റം അതിന്റെ ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചറലിസം എവിടെയാണ്, അതിന്റെ പീക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ഷീ സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഹാവിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ നറേറ്റീവ്സ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ. ഈ ഒരു സെന്റൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഹാവിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ നറേറ്റീവ്സ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ, അതായത് ദിസ് തിങ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫീച്ചർ ഓഫ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിന്റെ ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ഈ പറയുന്നത്, ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഹാവിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ നറേറ്റീവ്സ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ. പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിന്റെ ഫീച്ചർ ആണിത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഷീ ക്രിട്ടിക്സ് അബൌട്ട് ദ ചേഞ്ചിങ് റോൾ പ്ലേഡ് ബൈ മീഡിയ. Media was undergoing a lot of change during that time. Media was turning into a kind of hiding reality. അപ്പം മീഡിയയ്ക്ക് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ചേഞ്ച് ആ ഒരു ടൈമിൽ വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് പല കാര്യങ്ങളെയും മറച്ചു വെച്ച് കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ മാത്രം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഐഡിയോളജീസിനെ മാത്രം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് മീഡിയ പോകുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ. സോ മോഡേണിസത്തിനും സ്ട്രക്ചറലിസത്തിനും അതിന് നല്ലൊരു കൈയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പങ്കുണ്ടെന്ന് മക്രോബി പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. Then cultural critics shifted their gaze from the search for meaning in the text towards the sociological play between images, between different cultural forms and institutions. അപ്പം ആ ഒരു ടൈമിൽ, during that time, the cultural critics, they shifted their gaze towards the ഫ്രം ദ സെർച്ച് ഫോർ മീനിങ്സ് ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ്. അതായത് ഒരു ടെക്സ്റ്റിലെ മീനിങ് എങ്ങനെയാണ്, അതായത് സ്ട്രക്ചർ, അതായത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ, ബേസിക് ആയിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത ഫാക്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നതിന് പകരം എന്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അവരുടെ ഐഡിയ, ദ സോഷ്യോളജിക്കൽ പ്ലേ ബിറ്റ്വീൻ ഇമേജസ്, ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചറൽ ഫോംസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അവരുടെ ഐഡിയോളജി, അവരുടെ ഐഡിയാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് എവറിഡേ ലൈഫ് ഇസ് ആൻ ഇന്റർപ്ലേ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി. ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഈവൻ ദ വേ വി സ്പീക്ക്, ഈവൻ ദ വേ വി ഡ്രസ് അപ്പ്, എവറിത്തിങ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് ആർ കൾച്ചർ, ആർ ഐഡന്റിറ്റി. സോ എവറിഡേ ലൈഫ് ഇസ് ആൻ ഇന്റർപ്ലേ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചർ ആൻഡ് ഐഡന്റിറ്റീസ്. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പുതിയ കൾച്ചറും അതുപോലെ ഓരോ ഐഡന്റിറ്റീസും എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ മേക്കൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഉണ്ടായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൾച്ചറൽ ക്രിറ്റിക്സ് എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഒരു ടോപ്പിക്സിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ആൻഡ് ദേ സർവൈഡ് ദ ഇൻമിഗ്രേറ്റിംഗ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഓഫ് ടുഡേയ്സ് യൂത്ത് ആൻഡ് പോപ്പുലർ കൾച്ചർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എന്തിലേക്ക് ഡീൽ ചെയ്തു, അവരുടെ ടോപ്പിക്സ് ടുഡേയ്സ് യൂത്ത്, ഇന്നത്തെ തലമുറയും അതുപോലെ തന്നെ പോപ്പുലർ കൾച്ചർ, മാസ് കൾച്ചറിനെയും വെച്ചിട്ട് അവർ തിയറി അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ആൻഡ് ദേ സെഡ് കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് ആൻ അൺഡിസിപ്ലിൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ. അപ്പം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ ഒരു ഡയലോഗ് നമ്മുടെ എസ്സേയിലാണ് വരുന്നത്, മക്രോബിയുടെ എസ്സേയിലാണ് വരുന്നത്, കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് ആസ് ആൻ അൺഡിസിപ്ലിൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ. ഓക്കെ. In her essay, she analyzed the contributions of key figures in cultural and post-imperial theory. കുറച്ച് തിയറിസ്റ്റിന്റെ തിയറീസ് പറയുന്നുണ്ട്, എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഫോർ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ജീൻ ബോഡിലാർഡ്, ഉംബർട്ടോ ഇക്കോ, ഡിക് ഹെഡ്വിഗ്, ആൻഡ്രെ ഹിസൻ, ഫ്രെഡറിക് ജെയിംസ്, സൂസൻ സോണ്ടാക്, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പേരുടെ തിയറീസ് വെച്ചിട്ടാണ് തന്റെ തിയറി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതായത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു എസ്സേയിലൂടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ പേരുകൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. Then in this essay we have two sessions. Okay. The Soto Dash, Dick Hedwig's Subculture, The Meaning of Style, and The Implosion. It's a theory used by Jean Baudrillard. Okay, the term used by Jean Baudrillard. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് സെഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു എസ്സേ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സ്വോട്ടോ ഡാഷ്, എന്താണ് ഈ ഇംപ്ലോഷൻ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ഒരു തിയറിയിലൂടെ, ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിലൂടെ ഏഞ്ചല മക്രോബി പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. So the first section, it deals with the significance of postmodernism. ആദ്യത്തെ ആ ഒരു സെഷൻ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് പറയാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മക്രോബി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Postmodernism possesses both positive attraction and usefulness to the analysis of popular culture. She pointed out the power of mass media and popular culture in the mid-20th and 21st century. Okay. അപ്പം postmodernism both has positive attraction and usefulness to the analysis of popular culture. അപ്പൊ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ടു അനലൈസ് പോപ്പുലർ കൾച്ചർ എന്ന് തന്നെയാണ്, അതിനൊരു മാറ്റവുമില്ല.
അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ടൈമിലെ എന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് മിഡ് 20th ആൻഡ് 21st സെഞ്ചുറിയിലെ മീഡിയയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എവിടെ, പോപ്പുലർ കൾച്ചർ എങ്ങനെയാണ് മീഡിയയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു തിയറിയിൽ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. And according to Mulvey, the most important and powerful institution which control and shape all our institutions are mass media and popular culture. ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ എസ്സേ സെറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അതായത് ലോറ മൾവിയുടെ എസ്സേ കണ്ട സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു, അതായത് കുറെ പവർഫുൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏതിലൂടെ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ മാസ് മീഡിയയിലൂടെ മാസ് കൾച്ചറിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ പൊങ്ങി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു മാസ് കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാസ് മീഡിയയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എങ്ങനെയാണ് പുതിയൊരു സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു തലമുറയിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത്, അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ എസ്സേയിലൂടെ കാണാം. So she begins analyzing the difference between postmodern and modernism. ആദ്യം തന്നെ പോസ്റ്റ്മോഡേണിസത്തിന്റെയും മോഡേണിസത്തിന്റെയും ഒരു ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് അവർ അനാലിസിസിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. സോ പോസ്റ്റ്മോഡേണിസം ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ബോത്ത് ആസ് എ ഡിപ്പാർട്ട് ഫ്രം മോഡേണിസം ആൻഡ് എ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മോഡേണിസത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. മോഡേണിസം തന്നെയാണ്. In a way, it is a continuation of a modernism, and at the same way, it is considered as a depart from modernism. മോഡേണിസത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആയിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മോഡേണിസത്തിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടും ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. It is a continuation of modernism in a way that it retains many factors of modernism. It is depart in the way that it differs modernism in many aspects. Okay, clear ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Then in modernism there is elitism in the art forms and its interpretation. അതായത് മോഡേണിസത്തിൽ നമുക്ക് എലീറ്റിസം കാണാൻ കഴിയും. അതായത് ഹൈ കൾച്ചർ ലോ കൾച്ചർ എന്നൊരു ഡിസ്പാരിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ആർട്ട് ലോ ആർട്ട് എന്നൊരു ഡിസ്പാരിറ്റി എവിടെ മോഡേണിസത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ബൈനറീസിനെ ഒന്ന് ഡീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ സ്ട്രക്ചറലിസം എ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് ഈസ് ഇന്റർപ്രറ്റഡ് ത്രൂ ദ ഐസ് ഓഫ് എ ലേൺഡ് മാൻ. സ്ട്രക്ചറലിസം തിയറീസിലെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണല്ലേ, ഒരു ലേൺഡ് മാന്റെ കണ്ണിൽ കൂടെയാണ് ഒരു വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടിനെ അവര് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം അനലൈസസ് എ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് ത്രൂ ഡിഫറെന്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ്. അപ്പം പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം ഇതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലേൺഡ് മാനിന്റെ ഐയിൽ കൂടി മാത്രമല്ല ഒരു വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടിനെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലേൺഡ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓർഡിനറി ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ത്രൂ ദ ഐസ് ഓഫ് എ കോമണർ. ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ കണ്ണിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരേ സമയം ലേൺഡ് മാന്റെ കണ്ണിലൂടെയും ഒരു വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടിനെ എങ്ങനെയാണോ കാണേണ്ടത് ആ ഒരു രീതിയാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം ഒരു വർക്കിനെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ ഒരു ക്യാമറ ഒരു പിക്ചർ എടുക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാനാണ് അതിലെ മോഡൽ, ഞാനാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പിക്ചർ എടുക്കുന്നു, സൈഡ് വ്യൂവിൽ പല പിക്ചേഴ്സ് എടുക്കുന്നു. ഇപ്പം ആദ്യം എടുത്ത ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നേരെ നോക്കി എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഇമേജ് ആണ് റിയൽ ഇമേജ് എന്നൊരു ധാരണയാണ് മോഡേണിസ്റ്റ് വെച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ പല ആംഗിളിലും ഒരു ഇമേജിനെ നമുക്ക് നോക്കി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡലിന്റെ ബ്യൂട്ടി പല ആംഗിളിലൂടെയും നോക്കി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിന്റെ തിയറി. അതാണ് അവിടെ ഈ മോഡേണിസവും പോസ്റ്റ് മോഡേണിസവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. മോഡേണിസം ഒരു ആംഗിളിൽ മാത്രം ഒരു കാര്യത്തെ നോക്കി കാണാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. പകരം മോഡേണിസം എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു കാര്യത്തെ തന്നെ പല ആംഗിളിലൂടെ വീക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. അതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ നറേറ്റീവ് എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നത്. നമുക്കിനി അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. It is like recording events through a large number of cameras. Each camera records the different angles of the particular event, which does not mean one picture is more accurate than the other, but all pictures are true and can be taken into consideration. അപ്പം എല്ലാ പിക്ചേഴ്സും ശരിയാണ്, സത്യമാണ്. ഈ എല്ലാ പിക്ചറിലും ഇരിക്കുന്ന മോഡൽ സെയിം ഒരാൾ തന്നെയാണ്, എല്ലാം സത്യമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിന്റെ. നേരെ മറിച്ച് നേരെയുള്ള വ്യൂവിൽ എടുത്ത ആ ഒരു പിക്ക് മാത്രമാണ് ശരി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിന്റെ. What modernism does here is to consider one picture as true and important and neglect the other. But postmodernism, on the other hand, take all the pictures true and equally important. പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം എന്താ ചെയ്തത്? അപ്പൊ എല്ലാ പിക്ചറും ട്രൂ ആണ്, സത്യമാണ്, അതുപോലെ ഓൾ പിക്ചർ ഇസ് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്. Then in modernism, art is categorized as high art and low art. Modernism takes popular culture and popular arts as lowest arts and culture forms, but modernism reject all these kinds of divisions. അപ്പോൾ ബൈനറിയെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ബൈനറി, അതായത് ഹൈ ആർട്ട്
പോപ്പുലർ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആർട്ട് ആണ്, ഹൈ ആർട്ട് വേറൊന്നാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ബൈനറീസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം എതിർക്കുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ഇൻ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം ദർ ഈസ് എ ബൈനറി ഓഫ് ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ്, ബട്ട് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം റിജക്ട്സ് ഓൾ ദ ബൈനറീസ്. അപ്പം ബൈനറീസിനെ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം റിജക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തിരിഞ്ഞു പോവരുത്. മൾട്ടിപ്പിൾ നറേറ്റീവ്സ് പറഞ്ഞു പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിന്റെ ഒരു ഫീച്ചർ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ദേ റിജക്ട് ഓൾ ദ ബൈനറീസ്. നമ്പർ 2 സെക്കൻഡ് ഫീച്ചർ ഓഫ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ദെൻ postmodernism appeared in UK like a breath of fresh air. It captured a multitude of experience, particularly Baudrillard has called the insanity of communication. What is this insanity of communication? An individual in postmodern world influenced by media technology, experience and hyperreal. അതായത് insanity of communication എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല, അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു പോസ്റ്റ് മോഡേൺ വേൾഡ് ഏതൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ടോ, പെട്ടെന്നൊരു ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കൊളാപ്സ് ആയി അല്ലേ, വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് അത് എന്താ പറയുക മറ്റൊരാളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസിലൂടെ നമ്മളിലേക്കും എത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. സോ ഹൗ an individual in postmodern world is influenced by media technology, is influenced by his experience in media technology and how the world is hyper real. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻസ്റ്റാനിറ്റി ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെ ആര് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ബോധിലാൻഡ് പറയുന്നത്. McRobbie explores everyday life as a site, immense social and psychic complexity to which she argues that culture studies scholars must return through ethnic and empirical work, the sound of living voices and spoken language. Ranging widely over cultural theory and popular culture, Angela McRobbie engages with everyday life as an eclectic interplay of different cultures and identity. പറഞ്ഞതാണ്. Then she brings together complex ideas about cultural studies today in a lively and accessible format. She also asked for feminists working in the field to continue to question the place and meaning of feminist theory in postmodern society. ഒരേ സമയം പല കാര്യങ്ങളെ നോക്കി, കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസിലെ പല കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്ന നമ്മുടെ തിയറിസ്റ്റ് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഫെമിനിസ്റ്റിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ കുറെ കാര്യങ്ങളെയും കൂടെ ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ഫെമിനിസ്റ്റ് തിയറിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം. Okay, she also asked for feminists working in the field to continue to question the place and meaning of feminist theory. അപ്പോൾ ഫെമിനിസ്റ്റ് തിയറിയുടെ പ്ലേസ് എന്താണ്, പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിൽ ഫെമിനിസം എവിടെയാണ് അതിന്റെ പ്ലേസ് എന്നുള്ളതും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആര് പറയുന്നുണ്ട്, McRobbie പറയുന്നുണ്ട്. McRobbie argues through for a commitment for culture studies as an undisciplined discipline, reforming and reinventing itself as circumstances demand. Very important. For the importance of ethnographic and empirical work and for the need for feminists to continually ask questions about the meaning of feminist theory in a postmodern society. അപ്പോൾ ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ the second spelling ചെറിയ mistake ഉണ്ട്, sorry. The second part of the essay is about implosion, the theory, the term said by Baudrillard. Okay, in this part she talks about the influence of mass media. Mass media and popular culture had taken powerful roles in the 20th and 20th century. അപ്പം മാസ് മീഡിയയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്താണെന്നാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നോക്കുന്നത്. ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു 20th and 21st സെഞ്ചുറിയിലാണ് ഈ ഒരു മാസ് മീഡിയയുടെയും പോപ്പുലർ കൾച്ചറിന്റെയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റോൾ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. ബിക്കോസ് ദേ ആർ പവർഫുൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വിച്ച് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓൾ അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. അപ്പം ഈ ഒരു മാസ് മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോപ്പുലർ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പവർഫുൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെയാണ്. എങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ലോറ മൾവിയുടെ എസ്സേ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അത് എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നും വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. സോ ആ ഒരു എസ്സേ പോയി വായിക്കുക. നമ്മുടെ സിലബസിൽ തന്നേക്കുന്ന ഓരോ എസ്സേയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഈവൻ സ്റ്റുവർട്ട് ഹോളിന്റെ എൻകോഡിംഗ് ഡിക്കോഡിംഗ് തിയറി കുറച്ചൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്, ലോറ മൾവിയുടെ തിയറി ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഓരോ തിയറി മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ ഓരോ എസ്സേയും മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഓരോ തിയറി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. Okay, she argued that the influence of politics on mass media is not wholly negative because it provided a representation of the third world. The exploitation of images of mass media, hijacking events and agenda setting are the negative sides of mass media. അപ്പം മൾവി പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് ഈ മാസ് മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ നമുക്കൊരു പവർഫുൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്, മൊത്തത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് എ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ദി തേർഡ് വേൾഡ്. ഒരു മൂന്നാം ലോകത്തെ ഒരു തേർഡ് വേൾഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു മാസ് മീഡിയ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ഹാവ് പോപ്പ് കൾച്ചർ. ഓക്കെ, അതായത് എന്താ പറയുന്നത്, പണ്ട് വോയിസ് ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ, മൈനോറിറ്റി, അവർക്കും ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മാസ് മീഡിയയിലൂടെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ
മാസ് മീഡിയയിൽ ഇവർക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്. മാസ് മീഡിയ മൊത്തത്തിൽ നെഗറ്റീവ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ മൈനോറിറ്റിയും കൂടെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ തന്നെ അതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ദ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇമേജസ് ഓഫ് മാസ് മീഡിയ, ഹൈജാക്കിംഗ് ഇവന്റ്സ് ആൻഡ് അജണ്ട സെറ്റിംഗ് ആർ ദ നെഗറ്റീവ് സൈഡ്സ് ഓഫ് മാസ് മീഡിയ. ലോറ മൽവി പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണിത്. അതായത് ഒരു ഇമേജിനെ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡ്, അതായത് പ്രൊഡ്യൂസർ അതിലൊരു ഇമേജ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇമേജിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഒരു ബോഡി, അതായത് ഒരു മോഡൽ വെക്കുന്ന സെക്സിസം വെച്ച് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അവരുടെ ബോഡിയെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുക, കുറച്ച് പർട്ടിക്കുലർ ഓഡിയൻസിനെ എന്ത് പറയുന്നത് അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ്. സോ ദി ഇമേജസ് ഓഫ് മാസ് മീഡിയ, ഹൈജാക്കിംഗ് ഇവന്റ്സ് ആൻഡ് അജണ്ട സെറ്റിംഗ്, ഇതിന് പിന്നിലൊരു അജണ്ടയുണ്ട്. സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ദ നെഗറ്റീവ് സൈഡ്സ് ഓഫ് മാസ് മീഡിയ. മാസ് മീഡിയ മൊത്തത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ആണോ? അല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് മക്രോബി പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ദ തേർഡ് വേൾഡ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം in mass media we can see an exploitation of images of mass media, hijacking events and agenda setting. Then media and society today. She says that it is difficult to talk about media and society today. It creates greater difficulty in assessing the relationship between popular cultural forms and their consumers. Against the backdrop of severe economic decline, the mass media continue to capture new outlets, create fresh markets to absorb their high-tech commodities. The media images has assumed a contemporary dominance. It is difficult to draw a distinction between image and reality, media and society, because each pair has become deeply intertwined. So it is difficult to draw a distinction between the two. Okay. അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ മീഡിയയും സൊസൈറ്റിയും ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചെറിയൊരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എടുക്കാം. ഫെയർ ആൻഡ് ലവ്ലിയുടെ തന്നെ ആഡ് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഞാൻ കുറെ വട്ടം പറഞ്ഞതാണ്, വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് അത് തന്നെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ആഡില് നമുക്കറിയാം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരെ ഇന്റന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. ഇതിലെ മോഡൽസിന് ഈ ഒരു ആഡുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല. പക്ഷെ അവർ പറയും ഞാനിത് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നത്. സോ അവിടെ ഒരു ഫ്രഷ് മാർക്കറ്റ് ആണ് ക്രിയേറ്റഡ് ആക്കുന്നത്, ഹൈടെക് കമോഡിറ്റീസ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഹൈടെക് ആയിട്ടുള്ള കമോഡിറ്റി, ഈ ഒരു വസ്തുവിനെ കുറച്ച് ഓഡിയൻസിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു മീഡിയയെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ മീഡിയ ഇമേജ് ഹാസ് അസ്യൂംഡ് എ കണ്ടംപററി ഡോമിനൻസ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് മീഡിയ ഇമേജിന് ഒരു ഡോമിനൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മോഡലിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ആഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ അവർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാറ്റം കണ്ട സാധനം എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാറ്റം കാണില്ല? അപ്പം ആ ഒരു തീമാണ് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ കുറച്ച് പേരിലേക്ക് ഈ ഒരു ഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, ഈ ഒരു ഹൈടെക് കമോഡിറ്റി എത്തപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഡ്രോ എ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇമേജ് ആൻഡ് റിയാലിറ്റി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇമേജ്, എന്താണ് റിയൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മീഡിയ, എന്താണ് സൊസൈറ്റി, ഇത് തമ്മിലൊരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ പോകുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്. ശരിക്കും മീഡിയയിൽ കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ റിയൽ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നത്. ശരിക്കും റിയാലിറ്റി എന്താണ്, ശരിക്കും ഇമേജ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കുറച്ച് പേർ എത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. Because each pair has become deeply intertwined, so it is difficult to draw a distinction between them. രണ്ടും തമ്മിൽ, അതായത് റിയാലിറ്റിയും ഫിക്ഷനും ഒരേ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വായിച്ചു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നൊന്നിലും ഇത് അതിലും അത് ഇതിലുമാണെന്ന് നമുക്കൊരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. രണ്ടും എന്താ പറയുക DNA ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ പോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞ് തന്നെ സൊസൈറ്റിയിൽ പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അത് തന്നെയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യവും. ഒരു കൺസ്യൂമറിസ്റ്റിക് സൊസൈറ്റിയിൽ അവർ എയിം ചെയ്യുന്ന, പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എയിം ചെയ്യുന്ന ലക്ഷ്യവും അത് തന്നെയാണ്. റിയാലിറ്റി എന്താണെന്നും ഇമേജ് എന്താണെന്നും ഓഡിയൻസിലേക്ക് എത്തപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവർ മെസ്സേജസ് പാസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, then McRobbie's comments on their opposition. She is of the view that the reading of postmodernism can be seen in two ways. Postmodernism is a frenzied expansion of mass media, and number two, self-referentiality. Postmodernism is a frenzied expansion of mass media. It lost all connections from reality. Media hijacks everything as complicated. Image is dominated over everything in the contemporary society. അതായത് റിയാലിറ്റിയുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ മാസ് മീഡിയയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജസ് ഇവിടെ ഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. റിയാലിറ്റി അല്ല, ഇമേജസ് ആണ് ഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. മീഡിയ ഹൈജാക്സ് എവറിത്തിങ് ആസ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് എന്നും പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ക്രിറ്റിസിസം ആണ്, അതായത് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം വെച്ച് തന്നെ ഇന്നത്തെ മാസ് മീഡിയയെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുവാണ് ആര്? ഏഞ്ചല മക്രോബി. നമ്പർ 2, സെൽഫ് റെഫറൻഷ്യാലിറ്റി. This means media does not give external talk, or they talk less about the external world, as Umberto Eco said.
Instead of expressing a real world, media takes us to the image which was created by media. പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അതായത് ഒരു റിയൽ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പകരം ഇമേജിലൂടെ റിയാലിറ്റിയെ കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് സെൽഫ് റെഫറൻഷ്യാലിറ്റി ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് ഡിസ്കസ്ഡ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഓഫ്, ഇപ്പം ഈ സെൽഫ് റെഫറൻഷ്യാലിറ്റിയും പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ഫീച്ചർ ആണ്, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. Umberto Eco, the Italian critic, made a distinction between paleo TV and new TV. Paleo എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് ടെലിവിഷൻ ആണ്, ന്യൂ TV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ ടെലിവിഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റാലിയൻ ക്രിട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള അംബർട്ടോ ഇക്കോ ഇതിന് തമ്മിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. പാലിയോ TV ടോക്സ് അബൌട്ട് ദ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ്. പാലിയോ TV ഓൾഡ് ടെലിവിഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡിനെ കുറച്ചൊക്കെ റിയൽ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ന്യൂ TV ടോക്സ് ലെസ് ആൻഡ് ലെസ് അബൌട്ട് ദ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ്. ഇപ്പം ന്യൂ TV എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡിനെ പറ്റി യാതൊന്നും തന്നെ പറയാതെ it talks about itself and the contacts it established with its public. ഇപ്പോഴത്തെ TV എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് സ്വയം ഒരു ഐഡിയോളജി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആ ഒരു ഐഡിയോളജിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് പബ്ലിക്കിനോട് പറയുകയാണ്. അതായത് എന്താ, പബ്ലിക് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊരു ഐഡിയ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേത് TV-യിലൂടെ, അതായത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡിനെ കാണിച്ച ഐഡിയോളജി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഐഡിയോളജി സെറ്റ് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, Self-referentiality occurs within and across different media forms. One TV program might be devoted to the production of another. Okay, ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുക, അതായത് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ റെഫർ ചെയ്താണ് എപ്പോഴും വരുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു ടെലിവിഷൻ, ഇപ്പം TV സീരിയൽ തന്നെ എടുക്കാം. സീരിയലില് കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട്, കഥയുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്, ശരി തന്നെ. പക്ഷെ ഇതിന് ചില രംഗങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് കുറച്ച് മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. അപ്പം ചില മ്യൂസിക്കിന്റെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം അത് ആ സീരിയലില് അതില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആ ഒരു സീൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പവർ കിട്ടാനും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മ്യൂസിക്കിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ കമ്പനിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ആയിരിക്കാം ആ ഒരു തീം മ്യൂസിക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so TV films based on the making of other large scale cinema productions are become increasingly common. Print media and television stories depend each other for material and content. ഇതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് തരുന്നത്. അതായത് പ്രിന്റ് മീഡിയയും ടെലിവിഷനും, അതായത് പ്രിന്റിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വരുന്ന പല ന്യൂസും നമുക്ക് ടെലിവിഷൻ ന്യൂസിലൂടെയും സെയിം ആയിട്ട് കാണാം. മേ ബി അതിൽ വരുന്ന റിപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിലേക്കും വരുന്നത്. ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക, റെഫറൻസ് പ്രിന്റിലെ റെഫറൻസ് ടെലിവിഷനിലും വരുന്നു. One set of textual practices become the reference point for other. അതായത് ഒരു ടെക്സ്റ്റിലെ റെഫറൻസ് മറ്റൊരു ടെക്സ്റ്റിന് പ്രാവർത്തികമായി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു സെൽഫ് റെഫറൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കേഴ്സ് വിത്തിൻ ആൻഡ് അക്രോസ് ഡിഫറെന്റ് മീഡിയ ഫോംസ്. ഇത് ഒരു മീഡിയയിലല്ല, പല മീഡിയ ഫോംസിലും ഈ ഒരു സെൽഫ് റെഫറൻഷ്യാലിറ്റി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. റിയാലിറ്റി ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജ് ആയാലും ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. So media interdependency. Okay, so it is both an economic and cultural imperative. McRobbie gives an example. Children's television on Saturday and Sunday offer an exclusive showcase for new promo videos of pop music industry. Okay, this shows a feeling of effect, a support from each other between mass media today. This endless cross-reference are extensive. It creates an ever-increasing but less diverse verbal and visual landscape. പറഞ്ഞതാണ്. Then these recurring fictions and characters constitute a large part of പോപ്പുലർ കൾച്ചർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റഡ് ആകുന്ന ഫിക്ഷനും ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റഡ് ആകുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സും, അതായത് റെഫറൻസിലൂടെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ അഡാപ്റ്റേഷൻ പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന്, അതായത് ഒരു നോവലിനെ നമ്മൾ ഫിലിമിലേക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ ജസ്റ്റ് റെഫറൻസ്, അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലേക്കും വരുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദ ടെക്സ്റ്റ് ഹാവ് ഓൾവേസ് അല്യൂഡഡ് ഓർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് അതർ. അപ്പം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റുമായിട്ട് മറ്റൊരു ടെക്സ്റ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഷീ ഗീവ്സ് എ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സിമന്തി ബൂവേഴ്സ് മെമ്മോയേഴ്സ് ഓഫ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡോട്ടർ. ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് ലെസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു ലിറ്ററേച്ചർ. ഈ ഒരു പ്രോസസ്, ഈ ഒരു സെൽഫ് റെഫറൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്ററേച്ചറിൽ മാത്രമല്ല, പകരം പല മീഡിയസിലായാലും, പോപ്പ് കൾച്ചറിലായാലും, പോപ്പുലർ കൾച്ചറിലായാലും, മാസ് മീഡിയയിലായാലും എല്ലാത്തിലും ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് മോർ അപ്പാരന്റ് ഇൻ ദ കൊമേഴ്സ്യൽ മാസ് മീഡിയ. ഇത് ഏതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ
കൊമേഴ്സ്യൽ മാസ് മീഡിയയിൽ തന്നെയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മളിപ്പം സിനിമയിൽ ചില ഫേമസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ചില ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ആ ഡയലോഗ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അഡ്വർടൈസിങ്സ് ഇറങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഈ ഒരു സെൽഫ് റെഫറൻഷ്യാലിറ്റിക്ക് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇറ്റ് മീൻസ് എ ഫോം ഓഫ് കോസി മ്യൂച്വൽ കൺഗ്രാജുലേറ്ററി ക്രോസ് റെഫറൻസിങ് ആൻഡ് റെപ്പറ്റീഷൻ. ഓക്കെ, അതാണ് സെൽഫ് റെഫറൻഷ്യാലിറ്റിയുടെ ഐഡിയ. സോ മൾട്ടിപ്പിൾ നറേറ്റീവ്സ്, സെൽഫ് റെഫറൻഷ്യാലിറ്റി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തിയറീസ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം, ബൈനറീസിനെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള തിയറീസ് ഓർത്തിരിക്കുക. അതൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ദെൻ ജീൻ ബോദിലാർഡ്, a teacher of French postmodernism, simulacrum and simulation. He says that globally postmodernism is colonized by media. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ്മോഡേണിസത്തിനെ മൊത്തത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത ആരെ? മീഡിയ തന്നെയാണെന്ന് ബോദിലാർഡ് പറയുന്നു. എവറിത്തിങ് ഇസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ടു ദ മീഡിയ, ഇറ്റ് ഡീവിയേറ്റ്സ് ഫ്രം റിയാലിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്പോസസ് എവറിത്തിങ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അപ്പം ശരിക്കുള്ള റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്നും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ ഐഡിയോളജി, അതായത് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മീനിങ്ങിൽ അതിന്റെ ഐഡിയോളജി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ബോദിലാർഡ് പറയുന്നത്. According to Umberto Eco, our TV evening no longer tell us stories, it is all trailer. She claims that media images push their own way into the fabric of our social lives. They enter into how we look and what we earn. The media images complete for attention through shock tactics, sex mystery, and by inviting viewers to participate in a series of visual puzzles. അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സ്ലൈഡ്സ് ക്ലിയർ ആണ്, വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. Then media and classroom. The educational incorporation is a part of widening out process of mass media. To her, people's usage and experience of widening out process of mass media increases not just because there is more of it, but it appeared unexpectedly in different places. It is rather more optimistic reading of mass media. The new technology now occupy a place within these institutions. It provide a basis for the promotion of new meaning, new expressions. For example, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ പലരും പല വീഡിയോ ക്ലിപ്സ്, മേ ബി ഫിലിംസിൽ നിന്നുള്ളതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്ററീസിൽ നിന്നുള്ളതാവാം, നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ടോപ്പിക്കായിട്ട് ബേസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മീനിങ്ങിനപ്പുറവും ആ ടെക്സ്റ്റിന് എന്താ പറയുന്നത് കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം ഈ ഒരു മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ന്യൂ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കാം. നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട്, അതായത് ഒരു മീനിങ് മാത്രമല്ല ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമുക്കറിയാം. പല മീനിങ്സ് കാണാം, പല ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് വരാം. സോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇമേജ് അതുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നല്ല, അതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് എടുക്കുന്നത്. പകരം ദേ ക്രിയേറ്റ് ദെയർ ഓൺ റിയാലിറ്റി. സോ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് എ ബേസിസ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ മീനിങ് ആൻഡ് ന്യൂ എക്സ്പ്രഷൻസ്. ഓക്കെ, there is a myth that radical or challenging media forms come from the street. In fact, it is in the media workshops, in the creative writing classes and college studios that such work emerges. The history of pop culture grew out of the expansion of art schools in 1960. She added that these new forms of pop culture are not necessary to a ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അതായത് പല പല സബ് കൾച്ചേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ മെയിൻ സ്ട്രീം കൾച്ചറും അതുപോലെ മെയിൻ കൾച്ചർ, ഹൈ കൾച്ചറും ലോ കൾച്ചറും തമ്മിലൊരു ബൈനറി വേണ്ട എന്ന് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം പറയുന്നുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സബ് കൾച്ചറിനെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമവും കാണാൻ സാധിക്കും. സോ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പോപ്പ് കൾച്ചർ 1960s പോപ്പ് കൾച്ചറിന്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ്, സബ് കൾച്ചർ പോപ്പ് കൾച്ചറിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ദ ന്യൂ ഫോം ഓഫ് പോപ്പ് കൾച്ചർ ആർ നോട്ട് നെസസറി ടു ബി ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഇതൊരു വലിയ ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണെന്നൊന്നും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ഒരു മാസ് മീഡിയ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എല്ലാ കൾച്ചേഴ്സിനെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഈവൻ ഇറ്റ് ഈസ് സബ് കൾച്ചർ, ഈവൻ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റ് കൾച്ചർ, ഹൈ കൾച്ചർ, എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ടു എ ടെക്സ്റ്റ് ലൈക്ക് മീഡിയ. ദെൻ Susan Sontag's notes on camp. So what is camp? Camp is a sensibility that reveals in artifice, stylization, theatricalization, irony, playfulness and exaggeration rather than the content. അപ്പം ഒരു കണ്ടന്റ് കൊടുക്കുന്നതല്ല, കൊടുക്കുന്ന കണ്ടന്റിനെ അത് എത്രത്തോളം എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാമോ ആ ഒരു രീതിയിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ മാസ് മീഡിയയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ അമ്മായിയമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് സീരിയലിൽ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം, കണ്ണുരുട്ടണം. സോ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള എന്താണോ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുന്നത്, അതായത് ഇമേജിനെ അവിടെ റിയാലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്താണ് കാണിക്കുന്നത്.
ശരിക്കും ഇത്ര ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഉറങ്ങുന്ന നേരത്തും നല്ല പട്ടുസാരിയൊക്കെ ചുറ്റി മേക്കപ്പ് അടിച്ചു നല്ല ശരിക്കുള്ള ജനങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ സീരിയൽ എന്താണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഈസ് ഇറ്റ് റിയൽ? ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ McRobbie mentioned the essay of Susan Sontag's Notes on Camp, and the essay offered an interesting perspective on the forms of popular culture. This was reflexive of camp. Camp disrupt many notion of what art is and what can be classified as high art. Okay, camp practices include film, cabaret, pantomime. Sontag stresses the importance of the knowing audience, that is young people's engagement with culture. ഇവിടെ എന്താണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മീഡിയയിലൂടെ ഓഡിയൻസിന് കൊടുക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇവർ ഐഡിയ കിട്ടും വാട്ട് ദ ഓഡിയൻസ് നീഡ്സ്, ഹൂ ഇസ് മൈ എന്താ പറയുന്നത്, ആരാണ് എൻ്റെ, ഹൂ ഇസ് മൈ പ്രിഫറൻസ്, ആരാണ് എൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് എന്ന് ഇവർ നോക്കും. സോ ദ നോഷൻ ഓഫ് ക്യാമ്പ് ആൻഡ് നോയിങ് ദ ഓഡിയൻസ് ക്യാൻ ബി എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ജെയിംസൺസ് യൂസ് ഓഫ് പാസ്റ്റേജ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു തിയറി നോട്ട്സ് ഓൺ ക്യാമ്പിനെ നമുക്ക് ഫ്രെഡറിക് ജെയിംസന്റെ തിയറി ഓഫ് പാസ്റ്റേജുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്താണ് ജെയിംസൺസ് യൂസ് ഓഫ് പാസ്റ്റേജ്? അപ്പൊ അത് നോക്കാം. സോ ഹി വാസ് എ പോസ്റ്റ്മോഡേണിസ്റ്റ്, ഹിസ് എ കൾച്ചറൽ പോസ്റ്റ്മോഡേണിസം ഇസ് എ കൾച്ചറൽ പാസ്റ്റേജ് എന്ന് ഫ്രെഡറിക് ജെയിംസൺ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് പാസ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. In postmodernism, we can see only the depthlessness. It deviates from history and it has a fascination towards present. എന്താന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, അതായത് ഒരു വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടിന് ശരിക്കും അതിന് ഹിസ്റ്ററിയുമായിട്ടൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല, പകരം ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഫാസിനേഷൻ ടുവേർഡ് ദ പ്രസന്റ്. എപ്പോഴും പ്രസന്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക, ഹിസ്റ്ററിയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹിസ്റ്ററി യാതൊന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല ആണെന്നാണ് ജെയിംസൺ പറഞ്ഞത്. അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കൾച്ചറൽ പാസ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം ഇസ് എ കൾച്ചറൽ പാസ്റ്റേജ്, അതായത് പ്രസന്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ മാത്രമാണ് ഇത് നോക്കിക്കാണുന്നത്, പാസ്റ്റിലുള്ള യാതൊന്നും തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള തിയറി ആരാണ് പറഞ്ഞത്? ഫ്രെഡറിക് ജെയിംസൺ. ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ വിക്ടറി ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റി. അതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നു, ഹിസ്റ്ററിയെ തള്ളിക്കളയുന്നു, ഹിസ്റ്ററിയെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഈസ് നോ കണക്ഷൻ വിത്ത് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ he says that it is a victory of capitalist society. In both പോപ്പ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് പോപ്പുലർ സോപ്പ് ഒപ്പറാസ് പാസ്റ്റേജ് ഇസ് എ ഡോമിനന്റ് മോട്ടീവ്. അപ്പം ഈ ഒരു പോപ്പ് മ്യൂസിക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ സോപ്പ് ഒപ്പറാസിലും ഒക്കെ ഈ ഒരു പാസ്റ്റേജ്, ഈ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രസന്റ് സെനാറിയോനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. And Frederick Jameson, in his essay Postmodernism and Consumer Society, he eroded the older distinction between high culture, mass culture or popular culture. So McRobbie argues that Jameson focused on art rather than popular culture and little concern has been shown to audience and consumers. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഫോക്കസ് എവിടെയാണ്? ആർട്ടിലാണ്, റാദർ ദാൻ പോപ്പുലർ കൾച്ചർ. ജെയിംസൺ ഒരിക്കലും ജനങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലർ കൾച്ചറിനെ അല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്, പകരം എന്തിനാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്? ഹി ഫോക്കസ് ഓൺ ആർട്ട് ആൻഡ് ഹി ഹാഡ് ഷോൺ ലിറ്റിൽ കൺസേൺ ഓവർ ദ ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്നാണ് മാക്രോബി പറയുന്നത്. അപ്പം അദ്ദേഹം ആർട്ടിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തു, പാസ്റ്റേജിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു, പകരം അദ്ദേഹം ലീസ്റ്റ് കൺസേൺ പോപ്പുലർ കൾച്ചറിൽ കൊടുത്തു. ദാറ്റ്സ് വൈ ഹി സെഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് എന്നാണ് മാക്രോബിയുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. Then Sontag's linked passage with its favored audience, gay men, because it showed how a social minority making a bid for a cultural form to show their fragmented and sexually deviant identity. The result was the absorption of camp style into the mainstream of popular taste. As a result, main gay culture, explicit and outspoken, having aesthetic and political discourse, has in the last few years had a remarkable impact. അപ്പം ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് അതുപോലെ കളഞ്ഞു എന്ന് നമ്മുടെ ജെയിംസൺ പറയുന്നിടത്ത്, അതായത് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് സബ് കൾച്ചേഴ്സ്, ഗേ കൾച്ചർ, പോപ്പ് കൾച്ചർ, ഇതിനെയൊക്കെ എവിടെയാണ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ പ്ലേസ്? ഹൗ ക്യാൻ ബി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഹിസ്റ്ററി? ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ആണ് സൊണ്ടാജിന്റെ നോട്ട്സ് ഓൺ ക്യാമ്പ് റിലവന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതായത് ഹൈ കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ മാത്രം ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിച്ചാൽ പോരാ, അവിടെ ഇതേ കണക്കുള്ള മൈനോറിറ്റി കൾച്ചേഴ്സ്, ഒരു തേർഡ് ക്ലാസ് സൊസൈറ്റിയും ഉണ്ട്, അവർക്കും പറയാനായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ദേ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ കൾച്ചർ, ദേ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ് ത്രൂ മാസ് മീഡിയ. അതായത് ഹൈ കൾച്ചർ മാത്രം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താൽ പോരാ, പകരം ഈ ഒരു തേർഡ് വേൾഡിന്റെ കൾച്ചറും ഇതിനകത്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് പോകണം. ബ്ലാക്സ് ഹാവ് കൾച്ചർ, വുമൻ ഹാവ് കൾച്ചർ, ആൻഡ് ഇപ്പം ഗേ മെൻ they also share some sort of culture with the society. അപ്പം ഇതെല്ലാം ഒരു വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. സോ ഹിസ്റ്ററി സൈലന്റ് ആയിപ്പോയി. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയേണ്ടടുത്ത് ഹിസ്റ്ററി എന്തായി മാറി? ഹിസ്റ്ററി സൈലന്റ് ആയിട്ട് മാറി. ഹിസ്റ്ററിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ പ്രത്യേകിച്ച് തിയറീസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടായി മാറി. അവിടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിന്റെ പ്ലേസ്. പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം എന്താ ചെയ്തത്?
They brought up all these concepts into play. Okay. In pop music, many musicians utilize many of the pastiche elements to celebrate their homosexuality. The advantage of Sontag is that she brings the audience, the consumers, the camp followers into the picture without sidetracking into empiricism. All of this come close to what Baudrillard angrily called an implosion. It is a vague but appropriate term. Baudrillard, Eco, and Jameson all see this as a totalizing and all immersive process, but none of them considered new association and resistance. McRobbie quotes Hessen, in the art, writing, filmmaking, and minority arts come up to refuse high modernism and to emerge of alternative forms of culture. Pop culture challenged the mainstream arts and youth involved in the creation of an avant-garde. Black urban culture music gained identity. Alongside these largely male forms must be placed the writing of black women. Postmodernism can be considered as the beginning of new nihilism. Very important. As a conclusion, ഇതിനകത്ത് മെക്രോബിയുടെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട്, അതായത് എസ്സേയിൽ മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതിയേക്കാണ്. Heterogeneity is there in popular culture, pop music, style, fashion, and they are not homogenic. So popular culture is an expanded space which is not limited. Voice against patriarchy is to there. Third world could refuse the West from defining them with the impact of media. View of the British notion is shattered. They lost their control over colonies. Solidarity emerged through popular culture. According to McRobbie, in a nutshell, popular culture is the voice from the margins. Very important. The influence of the media images enables the marginalized by speaking for them. It is the influence of pop culture in postmodernism. സോ താങ്ക് യു. എസ്സേ കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്നുകൂടെയൊക്കെ പോയി വായിച്ചു നോക്കുക. അത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള എസ്സേ ഒന്നും അല്ല, പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് പോയി വായിച്ചാൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇതുകൊണ്ട് കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ക്ലാസ് കുറേയൊക്കെ ഏറെക്കുറെ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായി വരുന്നത് വരെയും കാണാം. സോ ഇതുവരെയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.